सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना तो हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लैके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर के वाले जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी। लंघे कल पंजाब के मौसम बहुत वधिया रहा। मौसम खुशगवार सी। सवेर के वेले तो लैके आथण तक रात तक लगातार बदलवाई रही है। पंजाब के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों के कल चोखा मींह भी पिया, कई थावां ते दरमियाना मींह पिया ते कई थावां के उत्ते 1.5-2 घंटे लगातार भी मींह पैंदा रहा, जिहदे करके लोगों को सुख का साह आया, राहत मिली है। क्योंकि पंजाब दे विच मींह पै नहीं सी रहा। मौसम विभाग के अंदाजे कई बार फेल साबित हो जाते सी, पर जिस तरीके दे नाल लंघे कल मींह पिया ते आउंदे 24 घंटे दे विच मींह होर भी पै सकदा, ये भविष्यवाणी की गई है। इहदे करके किसान भाईचारे नूं राहत वध मिलनी है। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है कि झोने की लवाई का काम जारी है। बहुत वड्डी गिणती ਦੇ ਵਿੱਚ किसानों ने झोना ला लिया तो पानी की बड़ी वड्डी ਜ਼ਰੂਰਤ है तो बिजली के कट लग रहे सी। सो ਉਹਦੇ करके ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਪਿਆ तो राहत मिलनी कुदरती है। दूजी महत्वपूर्ण गल ये है जी कि पावरकाम डिपार्टमेंट है ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ भी सुख ਦਾ ਸਾਹ आया, क्योंकि बिजली की खपत वध गई सी, उत्पादन घट है। कई थर्मल प्लांट आ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ आप, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ बिजली के कट लगातार लग रहे सी। तो महंगे भाव का डीजल फूक के झोना पालना किसानों वास्ते बड़ा औखा। सो मींह पैना चंगी गल है तो मींह होर किन्ना क पैंदा ये वक्त दसूगा, पर गर्मी तो वक्ती तौर के उत्ते राहत मिली है। ये राहत किन्नी क देर तक बरकरार रहिंदी है, 2 दिन 1 दिन 4 दिन, ये समा बयान करूगा। पर ठंडे माहौल दे विच हर किसी ने सुकून महसूस किया, चंगा लगा भी गर्मी तो बाद तिखी धुप तो बाद एकदम मौसम ने करवट बदली है। जिहड़ी पहली वड्डी खबर है वो हैगी है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों 1 जुलाई यानी कि लंघे कल तो 300 यूनिट मुफ्त बिजली देण दे ऐलान नाल संबंधित पंजाब के मुख्यमंत्री ने गल कही है कि असी पहली गारंटी है जिहड़ी वो भी पूरी की है तो दूजी भी पूरी की है तो असी लगातार गारंटियां पूरीआं कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने गल कही है कि गारंटियां असी अखीर तक पूरीआं करते रहांगे, ਜਿਹੜੀਆਂ भी असी चोण मैनीफेस्टो दे विच सामने लिआंदिआं। उन्होंने ये गल कही है कि ये गारंटियां पूरीआं करन वास्ते असी पूरा ताण ला रहे हैं तो बिजली मुफ्त देना पंजाब के लोगों नूं ये साडा सुपना भी सी ते ये सुपना हुण सच होऊगा। हुण उन्हां दे वल्लों ये भी गल कही गई है कि 31 दसंबर 2021 तक जिहड़े भी लोगों के बकाया बिजली के बिल पए आ वो सारे दे सारे माफ़ आ तो 300 यूनिट तो वध जेकर कोई बिजली फूकूगा जिहदा 1 किलोवाट तक का बिजली बोझ होया उन्होंने उतले पैसे देने पैणगे, उतलियां यूनिटां दे बाकी नहीं। पर जिन्हां दे कोले 2 किलोवाट तक दे हैगे आ बिजली के मीटर आ जां यूनिट बोझ आ जिन्हां दे कोले, उहदे लई होर शर्तां यानी कि नियम ते शर्तां लागू कीतीआं गईआं। इन्हां नियम ते शर्तां लागू होण दे नाल पंजाब दे किन्ने फीसदी लोकां नूं फायदा हुंदा ये तां आउण वाला वक्त दसूगा। पर यह गल जरूर आ भी पंजाब दे लोकां दा एक हिस्सा ये चाहुंदा सी कि बिजली सस्ती हो जाए। पंजाब के लोगों का एक हिस्सा चाहता सी कि जे बिजली सस्ती हो जाती है तो वो वक्ती तौर के उत्ते नहीं सगों स्थाई तौर के उत्ते सबनों राहत मिलेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री के वल्लों की गई गारंटी को पूरा करने की गल की गई है। उहदे लई जिहड़े लोकां नूं राहत मिलूगी वो धन्नवाद भी करनगे। पर गल ये है भी की पंजाब दे विच नियम ते शर्तां लागू करनियां चाहीदियां, की पंजाब दे विच सारिआं नूं बिजली मुफ्त मिलूगी ते की पंजाब दे विच लोकां नूं बिजली मुफ्त मिलनी चाहिदी है। इहदे बाबत शरीके भाईचारे वालीआं पार्टियां दे ते आम लोगों के वक्खो वक्खरे विचार है। बिजली मुफ्त देने की गल पहलां भी चलती रही है, बिजली मुफ्त होण भी देने की गल कही गई है। पर गल ये है कि बिजली मुफ्त आर्थिकता के आधार के उत्ते भी होनी चाहिए है। पर हाँ ये गल जरूर है भी जिहदे कोले 1 किलोवाट तक का लोड है वो आर्थिक तौर के उत्ते टुटिया ही होगा। ये हो नहीं सकता कि उहदे कोले बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते AC भी होण ते कारां कोठियां भी होण ते बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते लग्जरी जिंदगी जिउ रिहा होवे ते होवे 1 किलोवाट का बोझ। पर लोगों ने चलाकी भी बड़ी की है। पिछले कुछ समय के विच लोगों ने जिस तरीके दे नाल अपने बाकी परिवारक जीआं दे नां दे उत्ते नवे मीटर अपलाई करते, क्योंकि 600 यूनिट मुफ्त बिजली यानी कि 2 महीनों बाद पंजाब दे विच बिजली का बिल आउंदा, यानी कि 2 महीने बाद 600 यूनिट माफ़ तो जेकर 1 मीटर घर दे विच होर लग गया तो फिर 1200 यूनिट माफ़। लोगों ने चलाकियां ये कीतियां कि प्यो ने आपदे पुत दे नां दे उत्ते मीटर अपलाई किया, रहिंदे इकट्ठे ही है इक्को छत थल्ले, पर यह गल कही कि मैं अपने पुत नूं बेदखल किया होया, पुत ने आपदे नां दे उत्ते मीटर अपलाई करता। कई थावां ते 2 भरा जिहड़े इकट्ठे रहिंदे आ वो अड्ड अड्ड हो गए 1 मीटर के चक्कर दे विच भी मेरे मीटर के नाल इहदा कोई संबंध नहीं गा, इहदा मीटर है जिहड़ा वो वखरा होवे ते इह छत दे उत्ते आपदा वखरा मीटर ला लूगा। कई थावां दे उत्ते पतियां ने अपणियां पत्नियां दे बाबते गल कहती भी असीं अड्ड अड्ड रहिंदे आ, पत्नी ने आपदा मीटर अपलाई करता। हाँ बहुत सारे मीटर जिहड़े अपलाई किए गए एप्लीकेशन रद्द भी हुईआं, क्योंकि उहदे विच नियम ते शर्तां लागू हुंदिआं भी भाई रहिंदे इक्को थां ते आ, हुण तां इकट्ठे रहे आ, मियाँ बीवी आ,
ਜਾਂ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਜੇ ਛੱਤ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਲਵਾਏ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹ ਕੁੱਟਿਆਂ ਕਦੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਯਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਮਰੂ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ 2 ਮੀਟਰ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਫਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਦਿਖਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਕਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੜਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 73 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਵਾਹ ਫੈਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦਿਆਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੱਲੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਵੱਧ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ SC ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਿਯਮ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲੜਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੇ ਤੇ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਆ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਸਫ਼ਰ, ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇ ਸਫ਼ਰ, ਪਰ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਢਿਓਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇਈ ਜਾਈਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 1000 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬਰੀਕ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਟਰਮਜ਼ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀਆਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਇਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂੰਡੀ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਿੱਠ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਜਰੀ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸਾਧ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਭਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਟਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਰੜਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਬਾਂ ਤਕਸੀਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ? ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੁਤਬਾ ਗਵਰਨਰੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਚੜਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਲੇਵਾਂ ਇਸੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਐਮਐਲਏ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਵਧੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਚੰਨੀ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 18 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੌਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਇਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਖਾਉਣ, ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਛਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਇਸ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਗੂ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਯੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਦੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਰਜ ਤੈਅ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਯਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਪਖੰਡਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁਸ਼ਟੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜੀ ਆ ਉਦੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਵੀ ਆ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਭੜਕ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਸ ਬੁਲਾਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੂਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ,
ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 100 ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਕੋਈ ਆਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਭਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਵਾਸ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਝਾੜ ਝੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।